स्वागत देश विदेशों में बैठे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। कहंदे ने बच्चे साडे घर दी नींह हुंदे ने, साडे समाज दी नींह हुंदी है, साडे देश दी नींह हुंदे ने और उन्होंने ही वड्डे होके देश के नेता, देश के डॉक्टर, देश के इंजीनियर ते होर पता नहीं की कुछ बनना हुंदा। पर अज के बच्चों दे विच ये चीज़ वेखण नूं मिलदी पई है कि बहुत सारे इहो जिहे बच्चे ने जिन्हां दे विच एक चीज़ की बहुत वड्डी मात्रा दे विच घाट पाई जाती है, वो है आत्म विश्वास। उस आत्म विश्वास नूं बच्चों दे विच किवें पैदा किया जाए तो इस नूं पैदा करन दे वास्ते समाज दे विच किहड़े-किहड़े लोग ने जिन्हां दा एक कह सकते हैं कि रुतबा हुंदा है या रोल हुंदा है कि मापे बच्चों दे विच आत्म विश्वास भर सकते हैं, कि अध्यापक बच्चों दे विच आत्म विश्वास भर सकते हैं, साडा आड़ा दुआड़ा साडे बच्चों दे विच आत्म विश्वास भर सकता है, साडा समाज साडे बच्चों दे विच आत्म विश्वास किवें भरे। इस सब दे बाबत कई तरह के सवाल जिहड़े ने तुहाडे मन दे विच भी आउंदे होणगे, तुहाडे जहन दे विच भी होणगे, तो इन्हां सारे ही सवालों के जवाब देने दे वास्ते यानी कि तुसीं अपने बच्चों दे विच आत्म विश्वास किवें भरना, इस सब दे बाबत गलबात करन लई अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने मैडम परवीन अबरोल जी। सोशल वर्कर ने, बहुत वधिया राइटर ने, लिखते ने अलग अलग रसालियां दे विच, अलग अलग अखबारां दे विच इन्हां दे आर्टिकल जिहड़े ने तुसीं अक्सर पढ़ते रहंदे हो, किताबां लिख चुके ने। सो इहो जिहियां जिहड़ियां साडे समाज दे विच कुरीतियां ने उन्हां नूं कड्ढण दी कोशिश भी करदे पे ने ते उहदे नाल नाल जो समाज दे विच वापरदा पिया निक्कियां निक्कियां बहुत सारियां गल्लां जिन्हां दे कोल कह लो कि मैडम परवीन अबरोल दे कोल वड्डे वड्डे हल ने उन्हां गल्लां दे। सो सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत करदे हां स्टूडियो च तुहाडा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज बच्चों की गलबात चल रही है मैम। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ना घर की नींह होंदे ने, कहंदे ने कि बजुर्ग ते बच्चे एक इहो जिहा रूप होंदे ने कि उन्हां नूं जो असीं कहांगे वो मन जांदे ने बड़ी जल्दी, है ना। भावें असीं बजुर्गां दे कोलों सिੱਖਣਾ हुंदा, पर अज मैनूं लगदा कि बच्चे दे कोलों भी बहुत कुछ सिੱਖਿਆ जा सकदा है। पर इन्हां बच्चों दे विच अज इह भी वेखिया जा रहा है कि आत्म विश्वास की बहुत वड्डी मात्रा दे विच कमी वेखी जाती है। सब तो पहला मैं जाणांगी कि आत्म विश्वास असल दे विच है कि ते बच्चों दे विच किवें घाट महसूस वेखदे पिओ तुसीं? इस तरह कि आत्म विश्वास एक समय भरोसा होता है कि आदमी अपने उत्ते कितना विश्वास करता है। जिन्नी देर किसी नूं अपने ते विश्वास नहीं है वो किसी ते विश्वास नहीं कर सकता। इस करके समय भरोसा ही उहदी जिंदगी दी सारियां औकड़ां दा हल है। आपां जे इहनूं सफलता दी कुंजी भी कहीए तो कोई गलत नहीं। बिल्कुल। और ये जिहड़ा समय भरोसा है ये सब तो ज्यादा घर दे विच सब तो पहला माँ बाप तो मिलता है। बिल्कुल। और ये माँ बाप तो मिलिया होया एक समय भरोसा बच्चों की सारी जिंदगी दे विच एक वरदान का काम करता है। जदों भी कोई औखाई पैंदी है, जदों भी कोई औकड़ पैंदी है, एक सिर्फ उन्हां दे हिम्मत, हौसला ते सैल्फ कॉन्फिडेंस उन्हां दे काम आउंदा है। इस करके बच्चों दे विच समय भरोसा होना बहुत जरूरी है। जे उन्हां दे विच ही होएगा, जिस तरह तुसीं हुणे दस्सिया कि ये नींह हुंदे एक घर दी नींह है, समाज दी नींह है, देश दी नींह है और देश के निर्माता ने। इस करके इन्हां दे विच आत्म विश्वास पैदा करना सब तो ज़्यादा जरूरी है ताकि आने वाले समय दे विच ये हर तरह की औखियाई नूं समझण दी और उनका सामना करने की कोशिश कर सकन। मैम तुहानूं की लगता है कि अज दे समय दे विच जदों असीं बच्चियां दी गल करदे हां ते किन्नी क कमी महसूस करदे हो कि अज दे समय दे विच बच्चियां दे विच किन्नी क जिहड़ी है वो आत्म विश्वास की कमी महसूस हुंदी पई है? आत्म विश्वास की कमी होने के कई कारण ने, कई साडे आर्थिक कारण ने, कई साडे समाजिक कारण ने। कारण इस तरह है कि अज पहले संयुक्त परिवार हुंदे सन, जिहड़े संयुक्त परिवार सी उन्हां परिवारां दे विच कोई ना कोई बच्चों नूं देखभाल करदा सी। हुण एकल परिवार हो गए, माँ बाप काम ते चले जाते हैं, बच्चों नूं देखण वाला कोई हुंदा नहीं। इस करके बच्चे जिहड़े कई बारी कल्लापन महसूस करते हैं। इस कल्लेपन दे विच उन्हां दे विच अपने आप दे विच आत्म विश्वास की घाट होनी शुरू हो जाती। इसके अलावा कई बारी आर्थिक हालात इस तरह के उन्होंने जरूरतां पूरियां नहीं हो सकदियां। जदों कई बारी दूसरे बच्चों को अपने तो बैटर देखते हैं तो किते ना किते उन्होंने विश्वास विच कमी आती है। पर ये कमियां माँ बाप, स्कूल दे विच अध्यापक ये उन्हां दी अच्छी सिक्ख्या देके, अच्छे संस्कार देके, अच्छी मॉरल वैल्यूज देके उन्होंने कवर अप कर सकते जी। सिक्ख्या, क्योंकि तुसीं जिवें जिक्र कीता हुणे सिक्ख्या दा,
ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਿਸ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਸੁਨੇ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। उसका चक्कर की हुंदा है कि जदों बच्चों च विश्वास की कमी हुंदी है, कई बारी घर च पता की हुंदा है कि बच्चों नूं किसी तरह कोई अहमियत ही नहीं दिती जाती। हर फैसला माँ बाप दा जां वड्डियां दा हुंदा है। इत्थे बच्चों दे इस विश्वास नूं पैदा करने वास्ते माँ बाप नूं छोटियां छोटियां गल्लां शेयर करनियां चाहिए ताकि बच्चे महसूस करन कि असीं भी इन्हां दा पार्ट हाँ। स्कूल दे विच भी बच्चे कोई टीचर जिहड़ा एक 4-5 बच्चों तो ही हर कुछ ना पूछे, पूरी क्लास दे विचों पुछदा रहे ताकि सारे बच्चों च इक्वल कॉन्फिडेंस पैदा हो। नो डाउट कि कोई बच्चा थोड़ा जिहा ज़्यादा ब्रिलियंट हुंदा है, पर जे टीचर अच्छा होवे तो सारे बच्चों दे विच इक्वल कॉन्फिडेंस लिया सकदा जी। हुंदा पता की है, कई बारी माँ बाप भी कह देंगे, अध्यापक भी कह देंगे तू नहीं ये करना क्योंकि तू नहीं कर सकता। तुसी जिहड़ा डिप्रेशन की गल कीती है, डिप्रेशन क्यों आंदा है? क्योंकि हर कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड नहीं हुंदा। हर एक दे घर दे वातावरण इक्को जिहा नहीं हुंदा, हर एक दे जेनेटिक फैक्टर्स इक्को जे नहीं हुंदे। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਧਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ, हर बच्चा यूनीक है, हर बच्चे दे विच कोई ना कोई टैलेंट है, सिर्फ माँ बाप नूं पहचानने की लोड़ है। जे माँ बाप उसनूं पहचान जाते हैं तो उसनूं उभारना चाहिए। हुण तुसीं देखो एक मजदूर का बच्चा भी सिंगर बन रहा जी, और माँ बाप की पूरी कोशिश होंदी है। और मैं कई देखिया कि 3-3 बेटियां वालियां जे उहदा पति नहीं भी मन रहा तद भी पूरे अपने आत्मविश्वास नाल अपनी बच्चियां नूं अगे कर रही है। ते जेड़ी बच्ची नूं अज अपनी मां दी सपोर्ट मिली होएगी ते आउण वाले विच क्यों ना आत्मविश्वासी होएगी। बिल्कुल इस करके माँ बाप दा बच्चियां नूं आत्मविश्वास देण दे विच बहुत वड्डी भूमिका है जी, जिस दे नाल बच्चियां दा चरित्र निर्माण होंदा है, जिस दे नाल उन्हां दे व्यक्तित्व निखार आउंदा है, जिस दे नाल उन्हां दी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुंदी है। और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने उन्होंने हमेशा जीवन च अगे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ,
ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਛੁਡਾਉਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਿਹਾ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਜੇਗਾ, ਔਰ ਖਿਜ ਕੇ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਮੈਗੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਗੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਗੀ ਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟॉयਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ABC 1 2 3, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਗਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲਥ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੱਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ, ਕਿ ਮਮਾ ਅਬ ਬੱਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਚਾਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਕੈਸਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਲਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭੂਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਦੇਖੀ ਕੌਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੰਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਾਲਣ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਅੱਛੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਯਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਚਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅੱਜਕੱਲ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਜੀ, ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ। ਨਹਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਟੱਬਰ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਂਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕੱਠ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਂਜਣੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਨਲਕਾ ਵੀ ਗੇੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਲਫ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਵਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਲੱਗਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ, ਕਿ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ, ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੇਗਾ,
खुद पढ़ेगा और उन्होंने सेटिंग देनी है, समझ आ जाएगी, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। हाँ, कोई बहुत ज़रूरत है कि बच्चे वड्डे हो रहे हैं, तुसी नहीं उस सब्जैक्ट दे मार तो जरूर ट्यूशन रखो, पर जदों तक तुसी उन्हें पढ़ा सकते हो जरूर पढ़ाओ। ताड़ी ओदी बॉन्डिंग वधेगी, ओदा ताड़े नाल विश्वास वधेगा और उस बच्चे च ज़्यादा तो ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा होएगा, जिहड़ा ता जिंदगी ओदे काम आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਪੜਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਫਿਕਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਸਾ। ਜਿਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਬਰੋਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।